Hi, dear students. So I am Dr. Banshankaraya. Today we are going to be discuss about the social group work. So social group work, before we are going to be understand about the group work, we should know about the groups, how groups are going to be formed, what is the meaning of group and what is the definitions of group. Without knowing the groups, we could not understand the social group work. So here we are going to be understand before the group work, groups we should understand. So let us move to the meaning and definitions of the groups. So whenever the people gather, there should be interaction. It means a two or more person interaction constitute a social group work. A single could not be make a group, single person could not be make a group. A minimum two or more person should be constitute for the formation of group, and there should be a compulsory interaction between the members of the collection are constituted, and there should be have a common aim in the between the members. There should be common aim for the constituted the collection of the members, and there also strict sense of the members for the about the group development. And also group is a collection of people interacting together in an orderly way on the basis of shared expectation about each other's behavior. In within the group, all the members should be shared expectations about the others' behaviors also, and they have a interacting togetherly for the development of the group, that is called a group. And also, as a result of this interaction, the members of a group feel a common sense of belongingness. When we say the group, there should be common sense of belongingness. If there is no belongingness, we can't say it is a group, because the interactions made them to bond. The building the bond makes them to sense of belongingness. Then we can say it is a group. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ವೃಂದ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಗುಂಪಿನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಂಪು ಹೇಗೆ ರಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಂಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗುಂಪು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೆ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಯೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಗುರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುರಿ ಆ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗುಂಪು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. And dear students, a group is a collection of individuals, but all collectives do not constitute a social group. So I already said the group is a collection of individuals. Only individual can't become a group. That it is a collection of individuals, but all collectives could not make a constitute a social group. For example, so the people's waiting in the bus stand or railway station or market, it is an aggregate of the individuals. So we can't say it is a group, because there is no interaction between the who are waiting in the railway station or bus stand or market. There is no interaction, there is no common aim, there is no common sense of belongingness, but the people are collected in that place. Therefore we can't say it is a
group. We should understand the group members, there should be common aim and there should be sense of belongingness, there should be bonding, there should be interaction togetherly, why we are gathered, why we are collective here, then only we can say it is a group. The essence of the social group is not a physical closeness or contact between the individuals, but a consciousness of the joint interaction. The group essence is not only physical closeness, if they are very closely sitting togetherly, one by one or one front, one before one, we can't say it is a group. And they don't, if they have contact between the individuals also, by saying eyes, we can say it is a group. But there should be conscious of joint interaction. When there is a interaction, that is consciously interaction between their goal, their aim, their destiny, their development, then only we can say it is a group. Only because of physical closeness, only because of contact between the individuals, we can't say it is a group. ಒಂದು ಗುಂಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಗುಂಪಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಗುರಿಗಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಊಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿರಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಯಾರ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ಆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಂಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ. ಒಬ್ಬರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗುಂಪು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗುಂಪಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ 4 ಜನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರಿದರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. So now we move to now we understand about the meaning. Let us move to the definitions of social groups. So one of the most sociologists has given the definition about the social group. So according to Green, a group is an aggregate of individuals which persist in a time, which has one or more interests and activities in a common, and which is organized. So what says Green? A group is an aggregate of individuals. We already discussed about the meaning. It is an aggregate of the individuals which persist in a time, in particular time it is going to be aggregate, and which has one or more interest. There should be interest. The people or the individuals are going to be aggregate based on the interest, and also activities are common activities. Not only activities, there should be common activities, common interest in a persist a time, and which is organized. The only individual not going to be have a activities, the individual interest could not be say the group. The organized activities
organized interest in the persisting of the time, then we can say it is a group. The group is a aggregate of individual. There should be interest, there should be common activities, and it is all the organized activities. Then we can say the group. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಗುಂಪನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಗುಂಪಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಗುಂಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಂಪಾಗಲಿ ಸಾಗಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ, ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನ, ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಆಯಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯೋಜಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನ್ನಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಅವರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಗುಂಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ, ಅಥವಾ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮೆಕೈವರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ನಾವು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸೇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೆಕೈವರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಜ್, ಇಸ್ ದ ಫೇಮಸ್ sociologist ಮೆಕೈವರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಜ್, any collection of human beings who are brought into social relationship with one another. Any collection of human beings, whatever the collection of human beings, there should be brought in a social relationship with one another. The collection of human beings, there should be social relationship between the one another. If there is no social relationship between the human beings, there is no group. Many peoples are gathered wherever, in the many functions, many festivals, many peoples are going to be gathered. There we can see the collection of human beings, but there should be social relation. If where we can see the social relation with one another, then we can say it is a group. Otherwise we can't say it is a group. The social relationship involves some degree of reciprocity and mutual awareness among the members of the group. Where there is a social relationship, where the people, where the individual is going to be involved in the social relationship, there is some degree of reciprocity, and there also mutual awareness, mutual understanding among the members of the group. There is that is called social relationship. That is called social relationship. Where the collection of human beings are there, there should be social relationship between the members. Then we can say that is a social group. Therefore, McIver and Page said about the group of understand there should be social relationship between the members. Then we can say, we can call it is a
social group. The social relationship is a degree of reciprocity and mutual awareness and mutual understanding between the members, that is called a group. ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಗುಂಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತರಲಾದ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮೊತ್ತ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಜನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರೆ, ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿದಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಎಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಫೀಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಆ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಆ ಜನರ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಆ ಜನರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮೆಕೈವರ್ ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ತರಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಗುಂಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂತರ್ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು, ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಯಾಕೆ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಂಪಿಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಿಶಾಚಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವೃಂದಗತ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, by the end of the session we should understand the social groups before the understanding the social group work. The individual, the person could not live without the
groups without the society, because the Aristotle says about the man is a social animal. So the person, the individual could not live without the group. The any reason, any aim, any objective, he has to live within the group. He or she could not live alone. That is the beauty of the group. The group makes the individual's personality. So far the person is uh, going to be become a member of group. So therefore the social groups are most important to understand the social workers and the social group workers. So this is all about the meaning and definition of the group work. Here the some references are there for the future reading and references. You can more understand about the social ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು, ಗುಂಪುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು, ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.